higher one. मला घोड्याच्या रेस मध्ये पैसे लावायला वाटतं, म्हणजे घोडा विकत घ्यायचा का रेसवर 10 रुपये लावायचे तुम्ही ठरवा. So similarly, don't do it with your house also. You are staying in a 2 bedroom apartment, good enough. माझी मुलं आली ना की मला मग घर कमी पडतं. तुझी पोरं येणार 4 दिवस. Now do you want to buy a 3 bedroom house and after retiring you put in another 1 or 2 CR to buy a bigger house? It doesn't make sense. Make sure that the money that you have earned, that you have slogged for all these years, is going to last you for another 30 years post retirement. Things are going to dawn on us right now because we are just about retiring. We had a good run over the past say 10-15 years. I wouldn't say 25व्या वर्षापासून काय तुम्ही काय पैसे कमवायला लागले नाहीत. You have started earning a decent amount of money say in the last 10-15 years and started saving enough money. आता हे जर पैसे तुम्हाला पुढची 30 वर्ष चालवायचे असतील, and if you don't have a pension, people who have pension, they are lucky, I would say. कारण हे 7th पे commission, 8th पे commission जे काय असेल. Today we know that a number of people earn more, they get more pension than when what they got in their active service. Those days are gone. Some of us may be lucky, many of us may not be lucky. आपल्याकडे आतापर्यंत आपण कमवलेली जी काय पुंजी आहे, त्या पुंजीमध्ये आपल्याला भागवायचं आहे. आणि त्याच्याच करता मी काय खर्च करतो हे पहिल्यांदा माहिती असलं पाहिजे. I am quite sure that a number of us are not into the habit of writing हिशोब. I can assure you this. आणि हा हिशोब फक्त तुम्ही नाही लिहायचा, तुमच्या घरातल्या सगळ्यांनी लिहायचा आहे. हु यूज टेक मनी फ्रॉम दॅट किटी. आपली बहुतेक जणांची मुलं 25-30तलीच आहेत. Maybe the girls from our group may be having children who are a little more elder than the boys and their children in the group. But I am just saying की आपण पण शाळेमध्ये मी तुम्हाला याचं दुसरं एक कारण सांगतो. आपल्या शाळेमध्ये पण आपल्या किंवा कॉलेजमध्ये आपल्या बरोबर आपले असे काही मित्र होते की आपल्याकडे खिशामध्ये 5 रुपये असताना त्यांच्याकडे खिशामध्ये 100 रुपये असायचे. Right? I'm pretty sure you must have had friends who had even then in the 70s or early 80s had a good amount of money in their pocket. And why is it so? Probably their parents didn't even know that my son has got so much money in his pocket. Today there is a problem of plenty. मी जर तुम्हाला विचारलं एखाद्याला बाहेर भेटलो आणि तुमच्यापैकी तुझ्या खिशामध्ये किती पैसे आहेत रे? 500-700 रुपये आपण सांगतो किंवा 1000-1200 आहेत. 1000-1200 and 500-700, you are talking about you are 20% off or 40% off, which means that you don't even know how much money you have in your pocket. Now if your son, your grandson just takes a $100 note from your wallet, you don't even know that. And I have seen this happen a number of times with my friends. It is good to know where you are spending. It's a good habit to keep this account. कारण हे केल्याने आपल्याला कळेल की आपल्याला नक्की महिन्याला किती खर्च येतो. मी कॅश इतके खर्च केले, चेकने इतके दिले, ऑनलाईन ट्रान्सफर इतके केले, क्रेडिट कार्डने इतके केले, मला 50,000 रुपये महिना खर्च लागतो. आणि दिस इज युअर नॉर्मल मंथली एक्सपेंडिचर. Normal monthly expenditure. Exigencies we have not even considered.
म्हणजे मला वर्षाला हे असंच चालू राहिलं तर मला वर्षाला 6 लाख रुपये लागतात. याच्या पलीकडे जाऊन मला कधीतरी काहीतरी अजून एक 5-50 हजार रुपये लागू शकतील. आणि मी जर आजारी पडलो तर मला 5 लाख रुपये पण लागू शकतील. मग तुम्हाला 10-11 लाख रुपये, 15-12 लाख रुपये वर्षाला तुम्हाला मिळणार आहेत का? You will have to do this analysis to understand where you lie today and where you will be 10 years ahead. 10 वर्षानंतर तुम्ही खाणार कमी आणि गोळ्या जास्त घ्याल. Quite possible many of us may land in that kind of a situation. Medical expenses are going up every single day. Everything is going up. So how do you ensure that you are able to cope up with such kind of added or increased expenditure is something that you really need to look into. आणि मी तुम्हाला मागच्या सेशन मध्ये पण सांगितलं, डोंट पार्ट युअर प्रॉपर्टी, the house that you stay in, and your money to your children as long as you're alive. You may help them to a certain extent, but make sure that you are provided for your own self before you. मी पहिल्या दुसऱ्याला दान करायच्या अगोदर माझं पोट भरलंय की माझं मी तृप्त असणार आहे का नाही हे बघा. कारण if the tables turn, you don't know whether your children will reciprocate the same way as you did. We all love our children, but remember one thing, once they grow, you don't know. तुमच्या हयातीमध्ये तुम्ही तुमचं जे छप्पर असतं ज्याच्या खाली तुम्ही राहता ते कोणाच्याही नावाने करू नका. Your money ensures. So list down on one side, these are my expenses. On the other side, this is what I have. And each of these things can give me so much of return on investment, what we call ROI. आणि हे जे तुम्ही लिहून काढाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात, you look at apart from one side you have the expenses, on the other side look at what is your income going to be. Suppose you have some properties that you have rented, what is going to be your rental income? What is going to be the interest on the investments that you have done? How much dividend you are going to earn? Now is this a monthly dividend or a yearly dividend that you are getting, or you have invested in cumulative dividend reinvestment kind of plans? तुम्हाला बँकांच्या एफडीज मधून तुम्हाला किती येणार आहे? Try and look. So you will have to be extremely watchful in where you put your money and keep a close watch on every investment that you have made in the market. And if you are careless, there is a fair chance that you can lose your money. The last thing that you want is your money to erode. 100 रुपयाचे 110 115 नाही झाले चालतील, पण ते 100 रुपयाचे 98 नको व्हायला. Is something that you have to look into. You have to make provision for your old age. You have to make a provision. None of us are going to like asking our children to spend money during your old age unless you have no choice. But you have to make that choice by being extremely careful in the way you spend money, in the way you give off your money to others, and in the way you invest your money.
It's 40 minutes that I have covered. I want to know if you have any specific question. मी तुम्हाला म्हटलं सर, I am not going to tell you where to invest money. I'm not a financial expert to tell you where to invest money, but I am just telling you that there are different vehicles to invest money. Capital market, mutual funds, debt funds, equity funds, fixed deposits, precious metals, real estate. These are the various investment. And as I said, each of these buckets, precious metals or bonds, gold bonds, sovereign gold bonds, or don't invest. I will just tell you, don't invest more than anywhere between 10 and 15% in gold. Whether it is physical gold or it is sovereign gold bonds. Physical gold, आजकाल jewelry just don't buy, because the younger generation doesn't like to use jewelry. Designs बदलतात. You spend a lot of money on making charges. You will lose all that money. तुम्ही ते तोडणार, तुम्ही नवीन करणार. You pay additional instead. Buy pure gold, biscuits, वळी, sovereign gold bonds, invest, and that's it. And keep a close watch on all these things that you do. If you are investing capital market, make sure that investments, capital market investments, you should look at it from a long term perspective. तुमची 10 वर्षाकरताची जर इन्व्हेस्टमेंटची ॲपेटाईट नसेल तर don't invest, because otherwise don't look at short term. कॅपिटल मार्केटमध्ये तुम्हाला इन्व्हेस्ट करायचं असेल तर यू हॅव टू स्टे इन्व्हेस्टेड फॉर ॲटलिस्ट 4 to 5 years. That is why you have also got to write down की मी या वर्षामध्ये there could be some special events. Maybe you have planned your son or daughter's wedding or whatever it is next year. Make sure that in the next year you have that much of money coming to you. जे 5 वर्षाकरता अडकवलेले आहेत, if you break that investment, you are going to lose money. So look at what is it apart from your normal month on month expenses. If you know of a, तुम्हाला उद्या एकदम काय बरं वाटत नसेल, तुम्हाला हॉस्पिटलचा खर्च झाला तर that is unforeseen expense. But something that you know that is coming in the future, in the next year, 6 months down the line, 2 years down the line, make sure you plan it accordingly. Right, friends, I'm going to stop here and open it up for questions, whether for the financial planning or even for the succession. So if you have any specific questions, if not questions, I would say that I also want to understand your thoughts, because it's also going to be a learning for me. मी काय यातला एक्सपर्ट ऍडवाइस नाही आहे, पण I want to understand, because I am sure there is so much that I can learn from each one of you. So please go ahead. Kedar, very nice presentation, simple and sweet. And I learned a very important thing from your presentation, that we have to write our daily expenses, which we do not. मला माहिती आहे 90% लोक ठेवत नाहीत. हो. मी तुम्हाला त्याचं एक कारण सांगतो. बरेच वेळा काय असं म्हणते का, एक असं लोक काय म्हणतील, कंजूस आहेत काय, लिहितोस काय तू. नाही, कंजूस आहे म्हण, काही म्हण, मी रोज लिहिणार. नाही, माझं कसं, मी नोकरी करते अजून, तर म्हणून आय एम टोटली बिझी होल डे. ओके, तो म्हणून मला ते 5 minutes to write the daily expense, not more than 5 minutes. येस. पण माझा प्रश्न तुला एकच आहे, मी तुला विचारते एक प्रश्न. यू सेड दॅट इफ यू हॅव अ फ्लॅट और रिअल इस्टेट वॉट एव्हर प्रॉपर्टी, तर यु नो, इफ युअर डॉटर और सन इज अब्रॉड, माय डॉटर इज अब्रॉड, आय हॅव ओनली वन डॉटर, शी इज अब्रॉड, तर वी शुड सेल इट ऑफ रादर दॅन कीप इट फॉर देम. पण आताचा रूल तुला सांगते, इफ वी सेल द रिअल इस्टेट, the rule is we have to invest in another real estate. म्हणजे मी एक फ्लॅट विकला का त्याचे पैसे मी दुसऱ्या फ्लॅटमध्ये किंवा दुसऱ्या प्रॉपर्टीमध्ये घालायचे. अदरवाइज इट गोज टू गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स अँड दिस लॉक इन पिरियड ऑफ दोज गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स इज 3 years. हे बरोबर आहे का? सी, एक गोष्ट लक्षात घे, आपल्याकडे ना मेंटल ब्लॉक असतो. गव्हर्नमेंटला पैसे द्यायचे म्हटलं की मेंटल ब्लॉक असतो.
नाही See, आय वॉन्ट टू स्ट्रेस अपॉन द लॉकिंग. म्हणजे yeah, इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर 3 years फॉर यू. yeah, इफ but 3 years नाही, सॉरी 3 years नाही, आता 5 वर्ष झालंय लॉकिंग पिरियड. 5 वर्ष. बघ बघ see, ते मला. I will tell you something. हा. So, how much money तू 1 कोटी रुपयाला फ्लॅट घेतलास 10 वर्षापूर्वी हम्म, आणि तू आज विकतेस, हा. तर त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं आत्ताच्या घडीला. ओके. सो दॅट 1 कोटी रुपये मे बी टुडे वर्थ 5 कोटी रुपये, ओके. आणि तो तू 8 कोटीला विकलास. ओके. अप टू 5 crores यू डोंट हॅव टू पे एनिथिंग. ओके. उरलेलं जो म्हणजे यू आर अलाउड दॅट काइंड ऑफ वर्किंग. अँड Okay. 3 कोटीवर तुला यू विल हॅव टू इन्व्हेस्ट अप टू 3. सो देर आर 2 ऑप्शन्स. ओके. Either you invest in capital gains bonds for a period of Yes. 3 years or 5 years Yes. at 5% or 4%, whatever it is, हम्म. or you pay the tax, whatever 30-35%, then you are free to do whatever you Use want it, with use that it. money. Okay. 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 इंडेक्सेशन केल्यानंतरची जी प्राइस आहे आणि त्याच्यामधला जो डिफरन्स आहे त्याच्यावरच. आता मी तुला म्हंटल तसं हं. की it is still better to do that rather than hold the property, because that property to sell is going to be extremely difficult for your daughter who's Yes, living abroad. Yes, yes, correct. Okay. आणि दुसरी एक गोष्ट लक्षात घे, हम्म. प्रॉपर्टी हम्म. everything has a life. Yes. Now if that property that you bought is already 10 years old and you are going to sell it after your daughter sells it after 20 years, Right. there is a depreciation. That property is already 30, 35, 40 years old. Yes, yes, absolutely. जेव्हा मी तुला एक सांगतो, माझं असं प्रामाणिक मत असतं, मला आज विकायचे आहेत ना, आज मला जी बेस्ट प्राइस आली ती माझी. Okay. इट इज अ लॉस इन प्रॉफिट. इट इज Okay. नॉट अ नेट लॉस. Okay. सो युअर डॉटर इफ शी इज नेव्हर गोइंग टू कम बॅक, डोंट थिंक की मला त्याच्यावर बाँड मध्ये ठेवले तर माझं नुकसान. काही नुकसान होणार नाही. तू जर त्या मुलीकरता ठेवलंस तर मग अजून जास्त मोठं नुकसान, एवढं लक्षात ठेव. Okay. Because she is not going to find time to come here and sell it. Sell the property. Yes. Okay. Okay. It Thanks makes a lot. sense. Yeah, yeah. I understood the whole thing. Thanks a lot, dear Kedar. Huh? Yeah. Nice meeting all my friends again. Uh-huh. केदार, लास्ट टाइम तू म्हणला होता की सक्सेशन सर्टिफिकेट हवंय, असलं पाहिजे. नाही, succession certificate is required only if you have not made a will आणि तुझा लोचा असेल तर. नाहीतर succession certificate कोण म्हणतं पाहिजे? मी कधीच म्हटलं नाही. नाही, मी सक्सेशन सर्टिफिकेट कोणाकडनं मिळतं? माय क्वेश्चन इज कोर्टातनं. अच्छा. You have to prove the court that you are a legal heir and they will give you the succession certificate. ओके. Succession what- certificateचा इश्यू, प्रश्न कुठे येतो? If you have not made a will, a proper will where you have written everything that you had to say, then this question of succession certificate. And succession certificate can take years to come. एक्झॅक्टली. That is the importance. That is why it is important to make a will. हे मला सांगा, तुम्ही there are about whatever 8-10 people. How many of you have made a will? आय हॅव नॉट. पण मी तुला मागच्या वेळेला म्हटलं होतं की मी आता करणार आहे, अँड आय एम इन द प्रोसेस ऑफ डुईंग दॅट. प्लीज पद्मश्री, नेव्हर डिले. आणि आता वी आर ऑल 60. इट इज हा, तू विल कर, आज कर. तुला 5 वर्षांनी वाटलं की मला याच्यात चेंजेस करायचे, कर. पण राईट दॅट फर्स्ट बेसिक विल. राईट. Kedar, Because I've made without it, but dying, only without thing- writing anything is going to be even more dangerous. Even if you may have one child. राईट. Kedar, I have made it, but it has to be registered. That is the only thing remaining. नाही असं काही Just do it. काही गरज नाही. नाही, ती मुंबईत, ती कुठे राहते? तू कुठे राहतेस? मुलुंडला. हा, मुलुंड, म्हणजे मुलुंड. मुंबईत. सो इट नीड्स मुंबई. मुंबईमध्ये पाहिजे म्हणून. हम्म. एनी क्वेश्चन्स? कोणाला काही प्रश्नच नाही पडत आहेत? सगळ्यांना भरपूर प्रश्न आहेत. Your presentation was really good.
प्रेझेंटेशन काय माहितीये का, मी तुला म्हणतो आय हॅव Everybody is ऑल्सो. stunned. सॉरी, I said everybody is stunned. का नाही नाही केदार, व्हॉट यू म्हणून हॅव काय टोल्ड प्रश्न सुचत नाही. केदार, केदार, तू जे सांगितलंस की आपण प्लॅनिंग करायला पाहिजे, आणखीन आपलं सेव्हिंग्स पाहिजेत, आणि वी हॅव टू मेक शुअर दॅट व्हॉट एव्हर वी हॅव अर्न लास्ट फॉर 30 years फर्दर. तर ते आपण म्हणतो की किती असायला पाहिजे सेव्हिंग, हे प्रत्येकाच्या लाईफस्टाईल प्रमाणे त्यांनी ठरवायचंय ना. बरोबर आहे, त्यामुळे ते तुला आता विचारण्यात काही पॉईंट नाही की मी किती सेव्हिंग करायला पाहिजे. इट बरोबर आहे. डिपेंड्स ऑन हाऊ आय टेक माय लाईफ, बट द इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट आय हॅव टू मेक शुअर दॅट माय फंड्स लास्ट मी फॉर नेक्स्ट 30 years. येस, हे प्लॅनिंग ते करणं. आणि मी लिहिते हिशोब, रोजचा Lovely. हिशोब मी लिहिते. व्हेरी गुड. लवली. आय टेल यू, मी आय अनेक मस्ट वर्ष कॉंग्रॅच्युलेट. लिहिते, माझ्याकडे डायरी आहे तशा अनेक वर्षांच्या लिहून ठेवलेल्या. बरोबर. नाही नाही, पण म्हणजे हे कसं आहे, हा फक्त तुझा खर्च आहे का तुझा नवऱ्याचा पोराचा घरचा नाही आहे? नाही, सगळ्यांचा फॅमिलीचा होणारा खर्च आहे. व्हेरी गुड. आय थिंक आय एम एक्स्ट्रीमली हॅपी टू हिअर दिस. बिकॉज माझ्याकडे आमच्या एका ड्रॉअर मध्ये कॅश असते, ज्याच्यात कोणीही खर्च केला तरी तिथूनच होतो, आणि तिथेच डायरी असते ज्याच्यात इमिजिएटली लिहिला जातो. व्हेरी गुड पद्मश्री. आणि काय माहितीये का, ह्याला ना एक, हे जेव्हा तुम्ही करताना एक काय म्हणतो ना, मला तो शब्द आठवत नाही का, हे करणं अत्यंत गरजेचं आहे. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दॅट विल एखाद्या गोष्टी, डिसिप्लिन आहे, हा एक डिसिप्लिन आहे. डिसिप्लिन आहे. इट्स अ डिसिप्लिन. करेक्ट. आणि दिस गोज अ लॉंग वे. लेट मी टेल यू, इट गोज अ लॉंग वे वेन यू डू सो. राईट. म्हणजे मला अशी सवय होती सुरुवातीला, आमचं जेव्हा नवीन लग्न झालं तेव्हा रोजचा खर्च करायचा, मग महिन्याची टोटल करायची, आणि मग मी आणि विजय बसायचो की या महिन्यात कमावले किती, खर्च किती झाला, किती उरले, डेफिसिट बरोबर का आहे. झाला, मग का कमी पडला, यु हॅव टू रिव्ह्यू ऑल दोज थिंग्स. पद्मश्री, याचं मी तुला कारण सांगतो. सी, वी वर नॉट बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन आवर माउथ. राईट. करेक्ट. We were born to people who had a very normal middle class living. येस, ऍब्सोल्युटली. आणि मला आठवत आहे की शाळेमध्ये 20 रुपये ट्रिप करत द्यायचे, तर मला आईला मस्का मारावा लागायचा. आई मग बाबांशी बोलायची, आणि मला जमलं तर कदाचित मिळायचं. आय नो. आणि आमच्या आता- बाबतीत जास्त काय होतं माहितीये केदार, आमच्या फॅमिलीमध्ये म्हणजे माझ्या माहेरी सुद्धा आणि आता लग्न झाल्यानंतर सुद्धा सर्व्हिस कोणीच केली नाही, त्यामुळे रेग्युलर महिन्याचा इन्कम नाहीये. बरोबर आहे, वी हॅव रॅन्डम मंथ्स वेअर वी अर्न अ लॉट, अँड देर आर मंथ्स वेअर वी सिट ॲट होम अँड डू नथिंग. बरोबर, त्याच्याकरता हे प्लॅनिंग फार आवश्यक होतं. अत्यंत. आणि मी म्हंटल तसं, टुडे आवर चिल्ड्रन कॅन अफोर्ड बिकॉज देअर पेरेंट्स आर रिच. हो. वी कुड नॉट अफोर्ड बिकॉज आवर पेरेंट्स वर नॉट रिच. करेक्ट. म्हणजे आज ज्या पद्धतीने मुलं जनरली जाऊन ऑनलाईन पिझ्झा ऑर्डर करतात, चायला 550 रुपयाचे बूट घ्यायला धजायचो नाही आपण, ते 550 रुपयाचा पिझ्झा असं जनरल ऑर्डर. आज कंटाळा आलाय पिझ्झा ऑर्डर करतो. बट आय थिंक इट इज टाइम टू आस्क देम दिस क्वेश्चन की, माय डिअर गाय, डू यू नो हाऊ मच यू हॅव टू ब्लडी स्लॉग and lend your backside to earn that kind of money? I remember केदार, I used to get 75 rupees monthly allowance. मी कॉलेजमध्ये असताना, of which 30 rupees my father wanted me spent on the traveling expenses. उरलेल्या पैशात चैन करा, 40 रुपयामध्ये महिन्याभरात काय. मला आठवत आहे, मी पण रुपारेलला असताना चालत जायचं कॉलेजनी, आणि 3 रुपये 30 पैसे बाल्कनीचं बरखाचं तिकीट काढून पिक्चर बघायचं. नाही, म्हणून म्हणतोय की थिंग्स आर डिफरंट टुडे. आय मीन, आय एम नॉट सेइंग यू हॅव टू लिव्ह लाईक अ मायझर. नो, बट आय थिंक इट इज नेसेसरी फॉर यू टू इनकल्केट दिस हॅबिट इन युअर चिल्ड्रन की बाबा रे, थिंग्स आर नॉट दॅट इझी. तुम्ही कमवा, तुम्हाला काय खर्च करायचं खरा, पण मी, दिस इज व्हॉट आय कॅन अफोर्ड अँड दिस इज व्हॉट आय एम गोइंग टू डू, अँड बियॉन्ड दिस इट्स युअर ब्लडी बेबी. They may not like it, forget it. Who cares? When I say who cares, म्हणजे आपण care. पण the moment you show that you are up for game for everything,
They don't understand. It is for you to realize this. नाही, but in making them feel that you don't care, there is an underlying caring for them. Of course. Which आणि is why we मुलांना do that. तेवढं कळतं. मुलं पण Correct. स्वतः जरा थोडेसे कमवायला लागले ना की त्यांना हो. कळतं. आपण if you stop supporting them, then they understand what every penny is all about. Of course, the importance of money, because हा. self earned money असतं ना ते. अर्थातच. Correct. Very true. केदार या आमला हा, बोल. मी अमला बोलते. एक क्वेरी आहे मला. यू कॅन गिव्ह सम सजेशन्स. रिसेंटली रिटायर झाले तर थोडे तर कशात घालावे किंवा काही असं गायडन्स की कुठच्या बकेटमध्ये किती घालावे असं काही सांगता येईल का? मी तुला म्हटलं तसं की सिनियर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम दॅट ऑफर्स यू अबाउट 7.4 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज टॅक्सेबल. 15 लाख इज द लिमिट दॅट यू कॅन पुट. सो पहिली गोष्ट बिफोर आन्सरिंग दिस क्वेश्चन, हा. तुला पेन्शन आहे का? नाही. ओके. सो पीएफ सॉरी आहे. नाही, पीएफ सोड. पीएफचा काही इश्यू नाही, कारण त्या पीएफ मध्ये तुला पेन्शन पण असेल ना. पीएफचं पेन्शन असेल. नाही, पीएफच आहे ते. बँक कॉन्ट्रीब्युशन आणि आमचं कॉन्ट्रीब्युशन. ओके, पण पार्ट ऑफ इट कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू पेन्शन, राईट? तू प्रायव्हेट कंपनीत होतीस का? ईपीएफ आहे का तुला? बँकेत होते. ओके, पण विच इयर डिड यू जॉईन द बँक? कारण बँकेला पेन्शन्स होती अनेक वर्ष. तर पण मी घेतलं नाही, म्हणजे त्यावेळेला आम्हाला ते ऑप्शन ऑप्शनल होतं. होतं. ओके. I took a PF, so I didn't realize actually pension is much beneficial because it is now it is good life. पण ते त्यावेळेला आम्हाला तेवढं कळलं नाही, आम्ही PF घेतलं. ओके. सो काय कर माहितीये का, पहिली गोष्ट असं तुला बघ की तुझ्याकडे टोटल फंड्स किती आहेत. आणि आता तुला लेडीज हॅव अ सर्टन लिमिट विच इज मोर देन द मेन फोक इन टर्म्स ऑफ इन्कम टॅक्स. ओके, 2.5 लाख आहे ना. दिलीप किती आहे आता? 2.5 लाख आहे. सिनियर 3 आहे वाटतं. 3 असेल. प्रॉब्ली फॉर विमेन इट इज हा 3 आता यावर्षी वाढले. बरोबर. सो 3 लाखापर्यंतचं इन्कम. सो डिपेंडिंग ऑन हाऊ मच मनी यू वॉन्ट टू इन्व्हेस्ट, टेक सिनियर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम विच ऑफर्स यू अबाउट 7.5%. 15 लाख is maximum that you can invest. Okay. Banks offer senior citizen savings scheme. Post office offers that, but post office forget it. Put it in bank. Number 2, go in for mutual funds. There are good mutual funds which can give you about 9%, 8.5 to 9% XIRR, which is good enough. So you can invest that. If you are not comfortable with investing in stocks, direct stocks, don't do it. So मी म्हटलं तसं की today I know that probably the inflation is more than the returns that you get. But at least don't put that money in place where you are likely to lose it. High rate of interest वर फार जाऊ नकोस. But if you choose good mutual funds, you contact some fund manager, some good mutual fund investment folks, and they will guide you on this. Okay. So senior citizen saving schemes, mutual funds, you don't go in for gold anymore. If you want, then you can go in for sovereign gold bonds. Generally प्रत्येक महिन्याच्या आत्ता तरी प्रत्येक महिन्याच्या साधारण 8-10 तारखेच्या सुमारास 3-4 दिवसाकरता SGB is open at whatever the market today is. You can invest in that. Not more than about maximum 15% of what you want to invest. So that is good enough. म्युच्युअल फंड्स मध्ये साधारण किती घालावे, म्हणजे पर्सेंटेज वाईज? Mutual funds, you can go right up to 50 to 60% also.
and tell them, तुझा जो कोण फंड मॅनेजर असेल ना, जे टेल देम टू गो इन फॉर डेट, बॅलन्स्ड अँड इक्विटी फंड. आणि जनरली काय असतं माहिती आहे का, हो when the equities are not doing too good, they will generally tell you to switch to debt and vice versa. हो हो See, आता मध्ये दो हे कोविड सिच्युएशन होतं तरी the stock market started going up. हो So there were fund managers who told you at that point of that you switch from debt to equity and then eventually equity to debt. हो किंवा balance fund. So where about 60% is invested in debt and 40% in equity. So even balance funds are good. आता हल्ली म्युच्युअल फंड्स मध्ये वेगवेगळे प्रकार निघालेत. You also have funds that are concentrated on pharma companies. So pharma fund असतो हो किंवा गोल्ड फंड असतो. सो असे बरेच आहेत किंवा स्मॉल कॅप फंड असतो, मीडियम कॅप असतो, लार्ज कॅप असतो. सो यू कन्सल्ट देम, दे विल गाईड यू. Okay. I just wanted to tell, like in all this, I had invested in one Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana. That also is good scheme. Like येस, इट इज अ गुड स्कीम. it gives pension for 10 years, and rate also is okay. आणि मी म्हंटल तसं इन्व्हेस्टमेंट, लुक ॲट मेडिक्लेम पॉलिसी ॲज अ गुड इन्व्हेस्टमेंट. त्याच्यामधनं तुला रिटर्न्स काही नाही मिळणार आहेत, बट वन हॉस्पिटलायझेशन अँड विल कव्हर ऑल दॅट यू हॅव पेड टिल नाव. तुमच्याकडे तुमची पॉलिसी पाहिजे. म्हणजे मी तर म्हणतो की तुमच्याकडे 5-1 लाखाची तरी मेडिक्लेम पॉलिसी पाहिजे, इफ नॉट मोर. Whatever the premium, I know you should have ideally started much earlier, because the age of 60, if you take that policy, the premium is going to be high. But if you already have a policy, मी असे अनेक लोक बघितले आहेत की जे मेडिक्लेम पॉलिसी काढतात आणि 2-4 प्रीमियम भरल्यानंतर बंद करतात. म्हणजे काय फालतू आहे. त्याला म्हटलं अरे बिंडो केस, तू फालतू आहे नाही, डोंट यू, तुला त्याच्यातनं काही मिळतील असं बघूच नकोस ना. तुला एकदा जरी हॉस्पिटलायझेशन झालं, टुडे हॉस्पिटलायझेशन इज सो एक्सपेन्सिव्ह, तुम्हाला घरदार विकावं लागेल, इतकं बेकार आहे. केदार, हा. मी जवळपास 15-18 वर्ष झाली मेडिक्लेम पॉलिसी घेतेय. वी स्टार्टेड विथ द प्रीमियम ऑफ 2000 रुपीज इयरली, आणि आता माझी आणि विजयची 5 लाखाची फ्लोटर पॉलिसी आहे. वी पेड अ प्रीमियम ऑफ 37,000 रुपीज. ते से की तुमचं एज जास्त आहे म्हणून प्रीमियम एज जास्त जास्त असलं की येस, आहे. एज जसं वाढतं तसं. पण मी तुला सांगतो, पद्मश्री मूवीतलं आत्ता सांगितलं तसं, आपलाच बॅचमेटची आई ती पडली, खुब्याचं हाड मोडलं, ऑलरेडी 3.5 लाख रुपये बिल झालंय. आणि कसं असतं, 35,000 रुपये वर्षाला देणं परवडतं, पण 3.5 लाख एक रकमी देणं बिकम्स एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट. ट्रू, व्हेरी ट्रू, व्हेरी ट्रू. So you have to pay that and forget that I have paid. करेक्ट. Finished. Period. Yeah, anybody else? कौस्तुभ, झोप आली तुला? तो आपला मस्त अरे मी झब्बा काय बिब्बा घाला. विचारतो तुला? हा? मग काय, Yeah, of course. 10 वाजले, आता झोपायची वेळ. जवळजवळ झोपायची वेळ झाली. मग काय? ए, बोलले कॅप्टन बोलले. आय विल साइन ऑफ बिकॉज आय Yeah, गॉट समथिंग. okay, yeah. ओके, बाय. Chalo, are we done? Anybody has anything? लास्ट मीटिंग मध्ये माय डिनर गॉट सो डिलेड. आय हॅड डिनर ॲट अबाउट 10:30, म्हणून आज 8:30 वाजता जेवण मगच येऊन बसलो होते. मी पण आधी जेवणच बसतो. मी आधी आपल्या बाकीच्याही आधीचे जे आता हेमंत आणि याच होते, मी जेवणच बसतो. काय कारण तिथं फार उशीर होतो. नाहीतर प्रशांत सारखं जेवायचं बघता बघता. हा, प्रशांत कामत जेवत होता आरामात तिथे.
Chalo, anyway, guys, I think unless you have anything specific, we can sign off. It's just past 10. Good night. Thank you so much and Nice thank you presentation. and good night. Thank you. Yeah, thank you. Bye bye bye. Okay, bye bye.